ہماری کاروبار کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، ویزوں کے لیے، عہدوں کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت بچانے کے لیے آج کافروں سے، منافقوں سے یاریاں ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارا صحابہ سے تعلق، جو شخص صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو شخص صحابہ کو فیل کہتا ہے، جو شخص صحابہ کو ناکام کہتا ہے، نجی محفل ہو یا اعلانیہ مجلس ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض کرتا ہے، دل کے اندر نفاق رکھتا ہے، ایسے شخص سے یاری لگانے والا، ایسے شخص سے دوستی لگانے والا، ایسے شخص سے کاروبار جوڑنے والا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں غصے والے ہوتے تھے، ان کے دل کافروں کے خلاف ہوتے تھے، ان کی زبانیں کافروں کے خلاف ہوتی تھیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کہ کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ بھی تو انسان ہے، ان سے دشمنی کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، جو میرے رب کو گالی نکالے، جو رب رحمان کو گالی نکالے، جو دین اسلام کو گالی نکالے، جو محمد ذیشان کو علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی نکالے، اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ اس سے میری محبت کیا ہے؟ اس سے میرا پیار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کافروں کی تہذیب کا، ثقافت کا، سیاست کا، ان کے گندے اصول تجارت کا، ان کی گندی تعلیم کا بائیکاٹ ہماری طرح نہیں تھے۔ بڑا جوش آیا تو کوکو کولا پیپسی کا بائیکاٹ کر دیا، ہماری طرح نہیں تھے۔ بڑی غیرت اسلام آئی تو نعرے لگا لیے، آوازیں بلند کر لی۔ صحابہ کرام کافروں کی قول کے، ان کے فعل کے، ان کی گندی سیاست کے بھی دشمن ہوا کرتے تھے، ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کرتے تھے، ان کی ثقافت کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ آج مسلمان زبانوں پہ کافروں کے خلاف نعرے لگائیں گے، ان کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن تجارت کے اصول کافروں کے، سودی کاروبار، لین دین کے معاملات، اپنا لباس، اپنی شکل، اپنا کردار، سب کچھ کافروں کی طرح گندا نظام سیاست جو مہوریت کافروں سے لیا گیا ہے، ایک ایک چیز کافروں سے لے کے ہم سمجھتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی ہمیں کافروں سے دشمنی ہے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، کہتے کچھ ہے کرتے۔ صحابہ کرام کو یاد تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جائے۔ ہماری مشابہت کن سے ہے؟ داڑیاں مونڈ کے اور داڑیاں کاٹ کے کس سے مشابہت کرتے ہیں؟ کوئی پوچھے؟ اور عجیب بات ہے کہ کچھ فلاسفروں نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فلسفے بٹھا دیے ہیں، جی داڑھی تو اس کو کہا جاتا ہے جو تھوڑے سے بال نکل آئے، بس یہ داڑھی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو ایک ہی بات ہے۔ داڑھی یہ نہیں، اس کو تم اپنے ہاں پاکستانی اور قومی اور قبائلی اور پنجابی اور فرقہ پرستانہ داڑھی تو کہہ سکتے ہو، اللہ کے رسول والی داڑھی یہ نہیں ہے، مدینے کے پیغمبر والی داڑھی یہ نہیں ہے، عرب و عجم کے سردار والی داڑھی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان، بخاری کی حدیث، وَأَفُوا اللِّحَىٰ وَافِّرُوا اللِّحَىٰ أَوْفُوا اللِّحَىٰ وَارْخُوا اللِّحَىٰ، کہا داڑھی کو معاف کر دو، کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی داڑھی سینے، ایک ایک چیز میں مخالفت، حتیٰ کہ یہودی کہا کرتے تھے یہ کس طرح کا پیغمبر ہے، یہ کس طرح کا نبی ہے۔ اپنے ماننے والوں کو ایک ایک چیز میں ہماری مخالفت کرنے کا حکم ہے، یہودی ہوں یا عیسائی، سکھ ہوں یا ہندو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو ترجیح۔ دیکھو صحابہ کرام کو اسلام سے کتنی محبت تھی، اسلام سے کتنا پیار تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کافر سے نکاح ہوا ہے، اس وقت جائز تھا، کافروں سے رشتہ داری کرنی پہلے جائز تھی، لیکن جو کافر تھا وہ ام سلیم کو روز کہتا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کس دین کو قبول کر لیا ہے۔ روز چپکلش رہتی، رب نے بیٹا دیا جس کا نام انس تھا،
تو उम्मे सुलैम ने उसको भी कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको भी दीन की तरफ आना शुरू कर दिया। छोटा सा बच्चा है, कितनी तवज्जो है। आज हमारी माएं, आज हमारे बाप, आज हमारे भाई कहते हैं छोटा सा है, अभी इसको क्या सिखाना है, छोटा सा है, अभी इसको क्या पढ़ाना है। दोस्तों, जो तरबियत होती है वो बचपने में होती है, वो आगाज में होती है। इमाम गजाली कहते हैं जो चीज बचपने में दिल के अंदर बैठ जाती है वो नक्श हो जाती है, वो किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती है। कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया करो अपने बच्चों को तौहीद के पैगाम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह आसमानों पे है, तौहीद की बातें सिखाया करो। कहा कुल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अनस कहो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसका खामद कहता है मेरे बेटे को भी साबी बना रही हो। तो उम्मे सुलैम कहती हैं मैं अपने बेटे को जहन्नम की आग से बचा रही। तलखी इतनी बड़ी कि तलाक हो गई, जुदाई हो गई। खामद छोड़ के उम्मे सुलैम को कहीं दूर चला गया। अब उम्मे सुलैम मुतल्लका है, छोटा सा अनस बेटा पास है। अबू तलहा ने उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम भेजा। उस वक्त अबू तलहा भी काफिर थे, लात मनात के पुजारी थे। तो कुर्बान जाऊं उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा आगे से क्या कहती है। कहा तुम मेरे साथ निकाह करना चाहते हो तो देखो मैं तुमसे हक महर का मुतालबा नहीं करती कि मुझे इतना हक महर चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतनी चांदी चाहिए। मैं तुमसे इस्लाम का मुतालबा करती हूं, मुझसे निकाह करना है तो तौहीद का इकरार कर। और वाकयातन अबू तलहा ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं निकाह में से बेहतरीन निकाह उम्मे सुलैम। आज वो लोग निकाह के मौका पर लोगों को मुसलमान बनाते थे, इस्लाम पे डट जाते थे। आज अच्छे भले लोग, कोई अहले हदीस कहलवाता है, कोई वहाबी, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, और निकाह के मौका पे बिगड़ जाते हैं। हिंदुआना रस्म रिवाज इख्तियार कर लेते हैं। वही मेहंदी, वही गाना, वही सेहरा, वही तेल, वही सारे काफरों के रस्म रिवाज। मस्जिदों में झगड़े करेंगे, सच्चे हम हैं, मस्जिदों में बातें करेंगे और मुनाजरे करेंगे। जी हमारा मनहज सही है, हमारा मौकफ सही है, हमारी जमात ठीक है। और जो निकाह का मौका आएगा, शादी का मौका आएगा तो सारे एक जैसे बिल्कुल हिंदू। किस लिए? इसलिए जी रिश्तेदार नहीं मानते। अगर हमने निकाह इस्लामी तरीके के मुताबिक किया, मदीने वाले के फरमान के मुताबिक किया, तो मशवरा देने वालों कोई नहीं आएगा हमारी शादी पे, न फूफी, न चचा, न खाला, कोई नहीं आएगा। अल्लाह की कसम कोई न आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को तरजीह दो, रब के रसूल के फरमान को तरजीह दो। पूरी दुनिया छूटती है तो छूट जाए, बहनें छूटती हैं, भाई छूटते हैं, सगा बाप छूटता है तो छूट जाए, लेकिन मदीने वाले का फरमान नहीं छूटता। अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, काफिरों के मुकाबले में शदीद गुस्से वाले होते, इंतकाम लेने वाले होते। जमीनों का झगड़ा नहीं था, जायदादों का झगड़ा नहीं था। सहाबा ने जो हिजरतें की, मक्का से मदीने गए थे, अल्लाह जमीनों के लिए नहीं गए थे, मकानों के लिए नहीं गए थे, नौकरियों के लिए नहीं गए थे, इख्तिदार की सियासत के लिए नहीं गए थे, बल्कि इसलिए गए थे इस्लाम को बचाने गए थे, ईमान को तहफ़्फ़ुज़ देने गए थे, गलबा इस्लाम के लिए गए थे, अल्लाह के हुक्म पे लब्बैक कहने के लिए। रुहमाउ बैनहुम, उनकी दूसरी निशानी ये होती थी कि उनके दिल आपस में बड़े रहीम होते, करीम होते। मुसलमान भाइयों के लिए, अकीदा तौहीद वालों के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों के लिए, मुजाहिदीन के लिए, मुहाजिरीन के लिए, अंसार के लिए, उनके दिल बड़े ही मेहरबान होते थे, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले। अल्लाह हम तो ढूंढ रहे हैं और मुजाहिदीन इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि शायद हमारी कोशिश